करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विश्व भर के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और बचे हुए जो अन्य देश के हमारे कोटि कोटि नागरिक है जिनकी अभिलाषा प्रयाग तक पर अभी पहुंचने की है, अभी 21 दिनों का ये महापर्व बाकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, विश्व मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने दुनिया को मंगल ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को अमरता का संदेश दिया है। और उसी हमारे पुरखों की अमरता की खोज की अमर निशानी, शाश्वत प्रतीक के रूप में ये महाकुंभ है, जहां पर अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद जब हमने सागर को मत दिया था, जब हमने सागर को छान लिया था, तब हमने रत्न निकाले थे। और वो महारत्न जो अमरता का प्रतीक अमृत बिंदु था, जब यहाँ गिरा था, 4 स्थानों पर गिरा था, तो महाकुंभ की परिपाटी हुई थी। ये हमारे पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर। రైట్, ఇవాళ ప్రయాగ్రాజ్లో ప్రధాని మోడీ సంచరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ భారీ భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో ప్రధాని మోడీ ప్రస్తుతం మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ఆయన బోట్లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. అందరికీ కూడా ఆయన అభివాదం చేస్తున్నారు. త్రివేణి సంగమం వద్దకు బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. అనంతరం గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు, ప్రార్థనలు చేయనున్నారు ప్రధాని మోడీ. वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे भारत की इस देव धरा पर, धर्म धरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र सरस्वती। यानी कि दुनिया के लोग जो राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना। రైట్, ప్రస్తుతం ప్రధాని మోడీ ప్రయాగ్రాజ్లో పర్యటిస్తున్నారు. అక్కడ ఆయన బోట్లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రయాణిస్తూ అందరికీ అభివాదం చేస్తున్నారు. త్రివేణి సంగమం వద్దకు బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అక్కడ గంగాదేవికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, పూజలు చేసిన అనంతరం సాధువులతో కూడా సమావేశం అవుతారు ప్రధాని మోడీ. राजा सभी तीर्थों का सम्राट और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वांग्मय में की गई है, मंत्रदृष्टाओं ने जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं, कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्यः प्रमाणम पुराणमप यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर, यमुना के रास्ते मां गंगा। రైట్, ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. బోట్లో ఆయన ప్రయాణిస్తున్నారు. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి బోట్లో ప్రధాని ప్రయాణం చేస్తూ అందరికీ అభివాదం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బోట్లో త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. అక్కడ గంగాదేవికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, పూజలు చేస్తారు. అనంతరం సాధువులతో ప్రధాని మోడీ సమావేశమవుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं अश्विनी तो एकता का संदेश तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अश्विनी कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बड़ा संदेश इस రైట్, ప్రస్తుతం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ఆయన బోట్లో త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. బోట్లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రధాని మోడీ ప్రయాణం చేస్తూ అక్కడ ఉన్న వారందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బోట్లో త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకున్న తర్వాత ప్రధాని మోడీ గంగకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి పూజలు చేసిన అనంతరం స్నానం ఆచరించి ఆ తర్వాత సాధువులతో ఆయన ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. प्रकृति के संसाधनों का हम शोषण नहीं करते हैं, हम दोहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने
अगर ग्लासगो में जब COP26 हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के उस రైట్ బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూస్తున్నాం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్ కు చేరుకున్నారు. ప్రయాగ్రాజ్ కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా రెగ్యులర్ గానే కుంభమేళా నేపథ్యంలో అక్కడ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. అయితే ప్రధాని మోడీ చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఈ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ప్రస్తుతం బోట్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ఉన్నారు. సో ఇద్దరు కలిసి బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ బోట్లో త్రివేణి సంగమంకు వీరు చేరుకోనున్నారు. అక్కడ గంగకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు, స్నానం ఆచరిస్తారు. అనంతరం సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం కూడా ఉండనుంది. ప్రధాని మోడీ కుంభమేళాను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగిస్తారు. సో సాధువులతో సమావేశం నేపథ్యంలో ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారు అన్న విషయాలు కూడా మనకు తెలియరావాల్సింది. ప్రస్తుతం ఆయన బోట్లో ప్రయాణిస్తూ అందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాం. ప్రయాగ్రాజ్కి ప్రధాని మోడీ చేరుకున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అక్కడ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు పోలీసులు. సో కుంభమేళా 45 రోజుల పాటు జరగనున్న నేపథ్యంలో రోజు కూడా కోట్ల మంది భక్తులు అక్కడకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ కుంభమేళాకు ప్రధాని మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు పోలీసులు. సో ప్రస్తుతం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన మనం చూస్తున్నాం. బోట్లో కూర్చుని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ఆయన త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకోబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తున్నారు. అక్కడున్న భక్తులకు, మీడియాకు అందరికీ ఉద్దేశించి కూడా అభివాదం చేస్తున్నారు మోడీ. అలాగే త్రివేణి సంగమంకు చేరుకున్న తర్వాత ఆయన గంగలో స్నానం ఆచరించి తర్వాత ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అనంతరం సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం కూడా ఉండబోతుంది. సో ఈ నేపథ్యంలో కుంభమేళాకు సంబంధించి ఆయన ఎలాంటి విషయాలు వెల్లడిస్తారు అని కూడా అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. సో రోజు కూడా కుంభమేళా నేపథ్యంలో భక్తులతో కిటకిటలాడే ప్రయాగ్రాజ్ ఇవాళ ప్రధాని రాకతో అది మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. కోట్ల మంది భక్తులతో ప్రతిరోజు కూడా ప్రయాగ్రాజ్ కుంభమేళా కూడా కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రధాని మోడీ అక్కడికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకుంటారని కూడా అక్కడ అంచనా వేస్తున్నారు. సో రోజు కూడా భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తున్న నేపథ్యంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేస్తారు. ఇవాళ ప్రధాని మోడీ రాక నేపథ్యంలో అక్కడ భద్రతను మరింత ఇంకా 3 అంచెల భద్రతను అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు కూడా మనకు సమాచారం అందుతోంది. ప్రస్తుతం మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాం. ప్రధాని మోడీ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకోవడానికి వాళ్ళు బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ, భక్తులకి, అలాగే మీడియాకి అందరికీ కూడా మోడీ మనకు అభివాదం చేస్తున్నారు. అలాగే యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ మోడీతో ఈ కుంభమేళాకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి, అలాగే భక్తులకు సంబంధించి రోజు అక్కడ ఎలాంటి పూజలు అలాగే ఎలాంటి ప్రార్థనలు ఉండనున్నాయి, ఈ కుంభమేళాకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధానికి వివరిస్తున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. సో ఇవాళ ప్రత్యేక రోజు కానున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోడీ అక్కడ పర్యటిస్తున్నారు. సో భక్తులకి అన్ని ఏర్పాట్లు, అలాగే అన్ని సౌకర్యాలు, మౌలిక వస్తువులు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్నాయా లేదా అన్న విషయాలు ప్రధాని మోడీ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఆయన కూడా ఆ వివరాలన్నీ కూడా ప్రధాని మోడీకి వివరిస్తున్నట్లు కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా ఇవాళ రోజు కూడా కుంభమేళా నేపథ్యంలో భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. ఇవాళ ప్రధాని అక్కడికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో మరింతగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో భద్రతను ఇంకొంచెం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా పోలీసులు భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో ప్రస్తుతం వాళ్ళు బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నారు, త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. సో అక్కడికి చేరుకున్న అనంతరం గంగలో స్నానం ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆ తర్వాత సాధువులతో ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సమావేశం చేయబోతున్నారు. సో కుంభమేళాకు సంబంధించి ఇంకా ఏమైనా విషయాలు వెల్లడిస్తారా? సో ఈ కుంభమేళా ఇంకొక 10-15 రోజులు ఉన్న నేపథ్యంలో సో ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తారు, ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు లేదంటే ప్రత్యేక పూజలు, భక్తులకు సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి విషయాలు వెల్లడిస్తారు అంటూ కూడా అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. సో ఇవాళ ప్రధాని మోడీ ప్రయాగ్రాజ్ చేరుకున్న నేపథ్యంలో కూడా ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా ప్రత్యేక కళను సంతరించుకుంది అని చెప్పాలి.
కుంభమేళా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మహా కుంభమేళా వచ్చింది. సో 144 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వచ్చే కుంభమేళానే మనం మహా కుంభమేళా అంటాము. సో అది ఈ సంవత్సరం 2025లో చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో భక్తులు భారీ ఎత్తున వస్తారు అంటూ కూడా అంచనా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇవాళ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రధాని మోడీ ప్రయాగ్రాజ్లో పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో సో భక్తులు ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తారని కూడా పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. वो पूरी दुनिया कहीं न कहीं देखकर अचंभित हो जाती है, वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है कृणवंतो विश्वमाजम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म। और वही धर्मपरायण स्वरूप రైట్. ప్రస్తుతం మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూస్తున్నాం. ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. భక్తులందరికీ కూడా ఆయన అభివాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం బోట్లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వీరు త్రివేణి సంగమం వద్దకు బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ గంగాదేవికి ఆయన ప్రత్యేక పూజలు చేసి స్నానం ఆచరించి అనంతరం సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు ప్రధాని మోడీ. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్ని రోజులు కూడా కుంభమేళాకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు, భక్తులకి ఎలాంటి సౌకర్యాలు అందించారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని మోడీకి వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. సో 45 రోజుల పాటు ఉండనున్న ఈ కుంభమేళాకు ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ప్రధాని మోడీ రానున్న నేపథ్యంలో అక్కడ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో రోజు కూడా కుంభమేళాకి లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. అది కోట్ల సంఖ్యలో కూడా చేరింది. సో రోజు కూడా భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తున్న నేపథ్యంలో భద్రతను అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రధాని వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో కుంభమేళా అనగానే భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తారు, తొక్కిసలాట జరుగుతుంటుంది. సో అలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఏవి జరగకుండా భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో ప్రతి భక్తులకు కూడా ఏ చిన్న ప్రాబ్లం కూడా రాకుండా అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి అంటూ కూడా ప్రధాని మోడీ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్కు వివరిస్తున్నారు. ఆయన కూడా ఈ కుంభమేళాకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు అన్న విషయాలను ప్రధాని మోడీకి వివరిస్తున్నారు. సో 144 సంవత్సరాలకి ఒక్కసారి వచ్చే ఈ మహా కుంభమేళాకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తున్న నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా సవ్యంగా ఉండాలి. ఈసారి దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేక నిధులు కూడా కేటాయించారు ప్రభుత్వం. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ప్రత్యేక సహకారం అందింది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని మోడీ దానికి తగ్గట్టుగా కుంభమేళాకు మహాకుంభమేళాకు వచ్చే భక్తులకు సో ఏ చిన్న అవాంఛనీయ సంఘటనలు కూడా జరగకుండా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేయాలంటూ కూడా సూచించారు. సో ఇవాళ ప్రధాని ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో సో భక్తులు కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెంచుకొని అట్లాగా అటు భద్రత ఇటు సౌకర్యాలు దేనికి కూడా ఎలాంటి చిన్న సమస్య కూడా తలెత్తకుండా ఉండేలాగా ఏర్పాట్లు చేయాలంటూ ప్రధాని మోడీ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్కు సూచించారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కూడా ఏ విధమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం, సో ఏ విధమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం, కుంభమేళాకు ఎంత సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారు, సో క్రితం సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఏ సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారు, ఈ వివరాలన్నీ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని మోడీకి వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వాళ్ళు త్రివేణి సంగమంకు పోర్ట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయాణం చేస్తున్న నేపథ్యంలోనే అక్కడున్న భక్తులందరికీ కూడా ప్రధాని మోడీ అభివాదం చేస్తున్నారు. సో ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్నారు ప్రధాని మోడీ ఇవాళ. సో ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. పోలీసులు 3 అంచెల భద్రతను అమలు చేస్తున్నారు. త్రివేణి సంగమం వద్దకు బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.
సో ఆ నేపథ్యంలోనే ఆయన అందరికీ అభివాదం చేస్తున్నారు. సో కుంభమేళాకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం ఇంకా పెరుగుతారు అని అంచనా వేశారు. దానికి తగ్గట్టుగానే భక్తుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. దానికి దృష్టిలో ఉంచుకుని అక్కడకు భక్తులు వచ్చే నేపథ్యంలోనే వాళ్లకు ఏ చిన్న అవాంఛనీయ సంఘటన కూడా జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరు భక్తులకి కూడా సౌకర్యాలు కల్పించాలి అంటే కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సూచనలు అందిన నేపథ్యంలో అటు యూపీ ప్రభుత్వం కూడా దానికి తగ్గట్టుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. వచ్చిన ప్రతి భక్తులకు కూడా సౌకర్యాలు అందించారు. మౌలిక వస్తువులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సో బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాం. సో మహా కుంభమేళాకు ఇవాళ ప్రయాగరాజ్కు చేరుకున్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. సో ప్రస్తుతం ఆయన త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకోబోతున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. బోట్లో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ త్రివేణి సంగమంకు బయలుదేరుతున్నారు బోట్లో. అనంతరం అక్కడ గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు ప్రార్థనలు చేస్తారు. అనంతరం సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు ప్రధాని మోడీ. సో ఇవాళ ప్రధాని మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో మహాకుంభమేళాలో పాల్గొంటున్న నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ మౌలిక వసతులు అలాగే భద్రతను సో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేరుకుంటున్న నేపథ్యంలో భద్రత మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలి అంటూ కూడా యూపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భద్రతను మరింత పెంచారు. ప్రస్తుతం మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. ప్రయాగ్రాజ్కి చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆయన త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకుని గంగాదేవికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అనంతరం అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు ప్రధాని మోడీ. సో కుంభమేళాకు సంబంధించి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, ఏ విధమైన మౌలిక వస్తువులు కల్పిస్తున్నారు, ఇంకా ఈ కుంభమేళా పూర్తయ్యే వరకు ఇంకా ఎలాంటి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రధాని మోడీకి వివరిస్తున్నారు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్. ప్రస్తుతం మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ప్రధాని మోడీ గంగాదేవికి స్నానం ఆచరిస్తున్నారు. ప్రత్యేక పూజల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆయన గంగాదేవి వద్ద ప్రత్యేక స్నానం ఆచరిస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూడొచ్చు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన. ఆయన జపమాల పట్టుకుని పూజలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. సో ఇవాళ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకుని మహాకుంభమేళాకు హాజరయ్యారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ప్రయాగ్రాజ్లో పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో మహాకుంభమేళాకు చేరుకుని భక్తులకు అభివాదం చేస్తున్నారు. గంగాదేవికి త్రివేణి సంగమంకు చేరుకుని అనంతరం గంగాదేవిలో స్నానం ఆచరించి భక్తులందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గంగాదేవిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి భక్తులందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తున్నారు. ఆయన జపమాల పట్టుకుని గంగాదేవికి స్నానం ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేస్తున్నారు. ఆ దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. పీఎం నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో భద్రతను పెంచారు. అలాగే భక్తుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా అంచనా వేసి పోలీసులు భద్రతను మరింత పెంచారు. భక్తులకు మరింత సౌకర్యాలు కూడా కల్పించారు. अभयं गुरु संडाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः विषवानिदेवासवितद्दुरितानि परशुभं जडवदरं तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोर पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभय
गौरसण्डाः कुरुपराजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः विषवानिदेवासवितद्दुरितानि परशुभ जद्वदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्ड्यावा भूतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुसण्डः कुरुपराजाभ्यो भय రైట్ మహాకుంభమేళాకు హాజరు కానున్న నేపథ్యంలో ప్రయాగ్రాజ్కు ప్రత్యేక విమానంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ మూడంచెల భద్రతను కూడా కట్టుదిట్టం చేశారు. ప్రధాని మోడీ అరేల్ ఘాట్ సమీపంలో పడవలో ప్రయాణించారు. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ఆయన బోట్లో ప్రయాణించారు. త్రివేణి సంగమంకు చేరుకోవడానికి ఈ బోట్లో వాళ్ళు ప్రయాణించారు. ఆ నేపథ్యంలో బోట్ నుంచే అక్కడున్న భక్తులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభివాదం చేశారు. అనంతరం త్రివేణి సంగమం ఘాట్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఆయన గంగాదేవికి స్నానం ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేశారు నరేంద్ర మోడీ. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఆయన జపమాలను పట్టుకుని వాటిని గంగాదేవికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు పూజలు చేశారు. ఆ దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. స్నానం ఆచరిస్తూ కూడా ప్రధాని మోడీ భక్తులకు అభివాదం చేశారు. సో మహాకుంభమేళాకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇవాళ హాజరు కానున్న నేపథ్యంలో అక్కడ భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా అంచనా వేశారు. దానికి తగ్గట్లుగానే ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు యూపీ ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్నానం ఆచరించి అభివాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ఆయన ప్రయాగ్రాజ్లోని మహాకుంభమేళాలో హాజరయ్యి అక్కడ త్రివేణి సంగమం వద్దకు పడవలో ప్రయాణించారు. సో పడవలో ప్రయాణిస్తూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ ప్రధాని మోడీ అభివాదం చేశారు. సో అరేల్ ఘాట్ సమీపం నుంచి త్రివేణి సంగమంకి బోట్లో ప్రయాణించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, అలాగే యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్. సో మహాకుంభమేళాకు రోజు ఎంత సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారు, ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఈ మహాకుంభమేళా పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి ప్రత్యేక పూజలు ఉండబోతున్నాయి అంటూ కూడా వివరాలు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. సో ఇవాళ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో నగరం అంతా కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. మహాకుంభమేళాకు రోజు కోట్ల సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకుంటుంటారు. ఇవాళ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాక నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా అంచనా వేశారు ప్రభుత్వం. సో ఈ నేపథ్యంలోనే భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. భక్తులందరికీ కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని వసతులు, అన్ని మౌలిక వసతులు కూడా కల్పించింది యూపీ ప్రభుత్వం. ఆ విషయాలను కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. ఆ దృశ్యాలు మనం ఇంతసేపు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూసాము. ప్రస్తుతం ఆయన త్రివేణి సంగమం ఘాట్కు చేరుకుని గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి స్నానం ఆచరించారు. ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాం. అనంతరం ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు. ప్రయాగ్రాజ్కి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేరుకున్న నేపథ్యంలో మహాకుంభమేళాకు చేరుకునే భక్తుల వద్దే కాదు, ఆ నగరం అంతా కూడా భద్రతను పెంచారు ఇవాళ యూపీ ప్రభుత్వం. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మహాకుంభమేళాకు చేరుకుని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ఆయన త్రివేణి సంగమం ఘాట్కు చేరుకున్నారు. త్రివేణి సంగమం వద్ద ఆయన స్నానం ఆచరించి జపమాలతో ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులకు స్నానం ఆచరించిన అనంతరం అభివాదం చేస్తున్నారు. ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం
యూపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ మహాకుంభమేళా పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తుంది, ఏ విధమైన ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు, ప్రత్యేక దర్శనం రోజు ఎలా ఉండబోతోంది, ఈ విషయాలన్నీ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని మోడీకి ప్రత్యేకంగా వివరించారు. త్రివేణి సంగమం ఘాట్ వద్దకు వీళ్ళిద్దరూ కూడా పడవలో ప్రయాణించారు. అరైల్ ఘాట్ సమీపం నుంచి త్రివేణి సంగమం వద్దకు పడవలో ప్రయాణించి ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు వివరించుకుంటున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూసాము. ప్రస్తుతం ప్రయాగ్రాజ్కి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేరుకున్న నేపథ్యంలో భద్రతను పోలీసులు మరింత పెంచారు. ప్రస్తుతం అక్కడ బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ప్రధాని మోడీ భక్తులందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. త్రివేణి సంగమం ఘాట్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రత్యేక స్నానాలు కూడా ఆచరించారు. గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. అనంతరం సాధువులతో కూడా సమావేశమవుతారు. ప్రస్తుతం ఆ దృశ్యాలు అయితే మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ప్రయాగరాజ్కు చేరుకున్నారు. 144 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే మహాకుంభమేళాకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇవాళ హాజరై అక్కడ త్రివేణి సంగమం ఘాట్ వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేసి గంగాదేవికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ఆయన చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచే భక్తులకు అభివాదం చేశారు. సో ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం మహాకుంభమేళా ప్రత్యేక ప్రార్థనలో ప్రత్యేక పూజల్లో నరేంద్ర మోడీ పాల్గొంటున్న దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాం. ఇవాళ ప్రయాగ్రాజ్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేరుకున్న నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. కిటకిటలాడే భక్తుల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఏ భక్తులకి కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా సో అందరికీ కూడా సరైన వసతులు కల్పించాలి అంటూ కూడా యూపీ ప్రభుత్వానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సూచించారు. विहंगम तस्वीरें इस बार का महाकुंभ हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए। नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। రైట్, ప్రస్తుతం మహాకుంభమేళాకు ఇవాళ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ప్రత్యేక విమానంలో ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్నారు. ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకుని అక్కడ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి మహాకుంభమేళాలో ఆయన పాల్గొన్నారు. సో ప్రస్తుతం ఆయన బోట్లో ప్రయాణించి అరైల్ ఘాట్ నుంచి త్రివేణి సంగమం వరకు బోట్లో ప్రయాణించారు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా బోట్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భక్తులకు అభివాదం చేశారు. సో త్రివేణి సంగమం ఘాట్ వద్దకు చేరుకుని ప్రత్యేక స్నానం ఆచరించారు. గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. స్నానం ఆచరిస్తున్న సమయంలో కూడా భక్తులకు అభివాదం చేశారు. ఆ దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూసాం. ప్రస్తుతం త్రివేణి సంగమం ఘాట్ వద్దకు చేరుకుని స్నానం ఆచరిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూసాం. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇద్దరు కలిసి పడవలో ప్రయాణించారు. త్రివేణి సంగమం ఘాట్ వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రధాని మోడీ అక్కడ గంగాదేవికి స్నానం ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ ప్రధాని రాక నేపథ్యంలో కూడా భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ నేపథ్యంలోనే ఎవరికి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అలాగే అందరికీ మౌలిక వస్తువులు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. మహాకుంభమేళాకు సంబంధించి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, ఏ రోజు ఎంత సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతున్నారు, సో ఈ 45 రోజుల పాటు మహాకుంభమేళాలో ఎలాంటి ప్రార్థనలు ఉండబోతున్నాయి, ఎలాంటి పూజలు ఉండబోతున్నాయి అంటూ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. సో ప్రతి ఏటా కూడా మహాకుంభమేళాకు భక్తుల సంఖ్య
ప్రతి సంవత్సరం అంటే క్రితం కుంభమేళాకి తర్వాత కుంభమేళాకి కూడా భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని దానికి తగ్గట్లుగానే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామంటూ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని మోడీకి వివరించారు. ఈ సంవత్సరం 2025లో ఈ భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా అంచనా వేశారు. దానికి తగ్గట్లుగానే ఏ అంచనాకు వేశారో ఆ అంచనాకు తగ్గట్టుగానే భక్తులు కూడా చేరుకున్నారు. సో ప్రతిరోజు కూడా కోట్ల సంఖ్యలో భక్తులు కుంభమేళాకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో రోజు కూడా దానికి సంబంధించిన పూజలు అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులకు ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. సో 144 ఏళ్లకోసారి వచ్చే మహాకుంభమేళాకు ఈసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇవాళ అక్కడకు చేరుకుని గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆయన ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న అనంతరం అక్కడ త్రివేణి సంగమం ఘాట్ వద్దకు అరేల్ ఘాట్ నుంచి పడవలో ఆయన ప్రయాణించారు. ఆయనతో పాటు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా పడవలో ప్రయాణించారు. వీరిద్దరూ కూడా అరేల్ ఘాట్ నుంచి త్రివేణి సంగమంకు ప్రయాణిస్తున్న నేపథ్యంలో మహాకుంభమేళాకు రోజు కూడా ఎంత సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు, దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేసింది, సో ఎలాంటి మౌలిక వస్తువులు కల్పించింది, సో మొత్తం 45 రోజుల పాటు ఎలాంటి ప్రత్యేక పూజలు ఉండనున్నాయి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. సో ఆ నేపథ్యంలో ఆయన ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ అక్కడ ఉన్న భక్తులకు కూడా ప్రధాని మోడీ అభివాదం చేశారు. అనంతరం త్రివేణి సంగమం ఘాట్కు చేరుకున్న అనంతరం ఆయన స్నానం ఆచరించి గంగాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి అక్కడ కూడా ఆయన భక్తులకు అభివాదం చేశారు. ఆ దృశ్యాలు మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూసాం. దీని తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు. ప్రస్తుతం ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రయాగ్రాజ్ మొత్తం కూడా యూపీలో ప్రస్తుతం భద్రతను పెంచారు. సో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ కుంభమేళాకు హాజరు అవుతున్న నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. సో భద్రతను కూడా మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలంటూ కూడా యూపీ ప్రభుత్వం భావించింది. సో ఆ విధంగానే అక్కడ ప్రస్తుతం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆ విషయాలన్నీ కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. రైట్, ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకోనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యేక విమానంలో ఆయన అక్కడికి చేరుకున్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మహాకుంభమేళాకు ఆయన ఇవాళ హాజరు కానున్న నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని యూపీ ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. దానికి తగ్గట్లుగానే ఏర్పాట్లు చేశారు, భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో ఇందాకే మనం చూసాం, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అరేల్ ఘాట్ నుంచి త్రివేణి సంగమం వరకు బోట్లో ప్రయాణించారు. ఆ పడవలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభివాదం చేశారు. సో కుంభమేళాకు ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, క్రితం కుంభమేళాకు ఈ కుంభమేళాకు భక్తుల సంఖ్య ఎంత పెరిగింది, వాళ్లకు అన్ని ఏర్పాట్లు సవ్యంగా జరిగాయా లేవా అన్న విషయాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన బోట్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. సో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మహాకుంభమేళాలో అంటే కుంభమేళాకి మహాకుంభమేళాకి భక్తుల సంఖ్య ఏ విధంగా ఉంది, సో ఎక్కువగా మహాకుంభమేళాకు ఒక్కసారైనా భక్తులు రావాలి అని అనుకుంటుంటారు. ఆ నేపథ్యంలోనే మహాకుంభమేళా 144 ఏళ్లకోసారి వస్తుంది కాబట్టి సో ఒక్కసారైనా కుంభమేళాకు మనం హాజరవ్వాలి, అక్కడ గంగను దర్శించుకోవాలి అని భక్తులు అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళ సంఖ్య మరింత పెరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి తగ్గట్లుగానే ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఎవరు కూడా చిన్న సమస్య కూడా రాకుండా భక్తులు గంగా స్నానం ఆచరించి ఇక్కడ నుంచి సౌకర్యంగానే ఉండి తర్వాత వాళ్ళు
పూజలన్నీ కూడా చేసుకుని వెళ్లాలంటూ కూడా యూపీ ప్రభుత్వం భావించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దానికి తగ్గట్లుగానే సహకారం అందించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇవాళ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు ప్రత్యేక విమానంలో చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మహాకుంభమేళాకు ఆయన హాజరై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి రైల్ ఘాట్ నుంచి త్రివేణి సంగమంకి బోట్లో ప్రయాణించి అక్కడి నుంచి ఆ ఘాట్ వద్ద గంగకు ప్రత్యేక స్నానం ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం కూడా ఆయన భక్తులకు అభివాదం చేశారు. దీని తర్వాత ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులతో ప్రత్యేక సమావేశం అవుతారు. సో ఇంకా ఈ 45 రోజుల పాటు కుంభమేళాలో ఎలాంటి పూజలు జరిగాయి, ఇంకా ఎలాంటి పూజలు జరగబోతున్నాయి, దానికి సంబంధించి సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, సో ఇంకా ఏమేం చేయబోతున్నారు అన్న విషయాలు కూడా యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ నరేంద్ర మోడీకి వివరించారు. సో సాధువులతో ఇప్పుడు ఆయన సమావేశంలో ఎలాంటి విషయాలు వెల్లడిస్తారు, ఇంకా ఏమేం ఆయన ప్రకటించబోతున్నారు అంటూ కూడా అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోడీ ప్రయాగ్రాజ్కు చేరుకున్న నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో మహాకుంభమేళాకు ప్రధాని హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో అక్కడ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. సో వచ్చే ప్రతి భక్తుడికి కూడా అక్కడ చిన్న సమస్య కూడా తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని యూపీ ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకు తగ్గట్లుగానే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. సో త్రివేణి సంగమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్నానం ఆచరించి ఆయన జపమాల పట్టుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గంగాదేవికి. అప్పుడు కూడా భక్తులకు ఆయన